آج ایک ہستی کے اعتبار سے ان پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور بتانا ہے کہ پہلے انہیں کیا رتبہ دنیا میں ملا تھا، جب سے میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑا تھا پھر اسلام نے کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک ہستی ہے، ان کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے، جنہیں مؤذنین کا سید کہا جاتا ہے، سردار کہا جاتا ہے۔ پہلے عرب میں سب سے جو کم برادری تھی نا، کم رتبے والی ظاہر دیکھنے میں، وہ حبشی جانے جاتے تھے، اور ظاہری اعتبار سے اگر شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو وہ کالے رنگ کے اور ہونٹ موٹے موٹے، کوئی انہیں اچھا نہیں جانتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی دیر تھی تو فاروق اعظم نے بھی اپنا سردار ماننا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگے، آپ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، تو مسجد نبوی میں دروازے سے جب داخل ہونے لگے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارے صحابہ کو کہنے لگے وہ جو دروازے سے آ رہا ہے یہ کسی اور کا بھی ہے، یہ سارے صحابہ تمہارا بھی ہے، لیکن یہ فاروق اعظم کا سردار آ رہا ہے، جسے حبشہ میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، کسے کوئی جانتا نہیں تھا، کسے کوئی پلہ نہیں پکڑاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کا دامن پکڑنے کی دیر تھی، پھر مصطفیٰ نے اور اسلام نے ایسی عزت عطا کی کہ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا دیا ہے، کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اس موضوع سے جو خاص سبق لے کر جانا ہے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے جو بات تو کروں گا، ان سے جو سبق لے کر جانا ہے کہ آج کا کوئی غریب یہ نہ کہے کہ خدمت دین کرنا ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ غریب کی زبان پہ اکثر یہ جملہ رہتا ہے، کیا جملہ رہتا ہے کہ ہم بڑی مشکل سے اپنے بچوں کی روٹی پوری کرتے ہیں، ہم دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کر کے بتایا ہے، اگر کوئی صحیح معنی میں دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ غریب بندہ ہی کرتا ہے۔ وہ حبشہ سے بکتے بکاتے، قابل توجہ بات ہے، وہ حبشہ سے بکتے بکاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بھائی ہے، دو بہنیں ہیں، اور ایک آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ کے والد گرامی بچپن میں ہی میں، یعنی حضرت بلال بھی چھوٹے ہی تھے تو حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت بلال بچپن میں تھے تو حضرت ربا وفات پا گئے۔ آپ یہ خاندان جو تھا بکتا بکاتا مکہ المکرمہ پہنچا۔ جب مکہ میں پہنچا نا تو اسے عبداللہ بن جدان نے خرید لیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑا ظلم و ستم کرتا، ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا۔ عبداللہ بن جدان کا ارادہ تھا امیہ بن خلف کے ساتھ، دونوں بڑے پکے کافر لعنتی۔ امیہ بن خلف کو عبداللہ بن جدان نے حضرت بلال حبشی کو ویسے ہی دے دیا، کہا یہ غلام تم رکھ لو۔ ظلم کی انتہا کر دیتے، ہر طرح کے ظلم سہتے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مومنین میں سے ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کلمہ پڑھا کیسے ہے؟ مکے کی گلی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو سردیوں کی ٹھٹھراتی راتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دروازے کے پاس سے گزرے تو ایک غلام کے سسکنے کی آواز آئی، ہائے ہائے کر رہا تھا، ایسے کسی کو بخار چڑھا ہو، تکلیف میں ہو اور اسے کسی اور اذیت میں ڈالا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر آئے۔ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے نا
تو کہنے لگے اے بندہ خدا کیا وجہ ہے؟ سردیوں کی راتیں ہیں، جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہے اور تم سسکیاں لے کے رو رہے ہو اور سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے سارا دن مشقت کی ہے، میرا آقا امیہ بن خلف ہے، کافر ہے اور سارا دن مجھ سے کام کرواتا رہا ہے، اور اے بندہ خدا اب ایسا ہوا ہے میرے آرام کرنے کا وقت تھا، مجھے سخت بخار ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، مجھے دوا بھی نہیں دی، مجھے کوئی میڈیسن بھی نہیں دی اور میرے وجود پہ کپڑا بھی نہیں دیا، آرام کرنے کو تو دور کی بات مجھے گندم کا توڑا ادھر رکھ کے گیا ہے۔ وہ بوری کہتا ہے صبح ہونے تک اگر یہ دانے نہ پیتے تو تمہیں صبح ماروں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب حال دیکھا نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے۔ آقا علیہ السلام جب باہر نکلے نا تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ کون کسی کا حاجت روائی کرتا ہے، کون کسی کا دکھ بانٹتا ہے۔ میرے مصطفیٰ واپس آئے تو گرم گرم دودھ کا پیالہ لے کر دوبارہ واپس آئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بلال حبشی کو چند کھجوریں دی اور دودھ کا پیالہ دیا، کہا اے بلال حبشی سردیوں کی راتیں ہیں، تجھے بخار ہے، اے بندہ خدا یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھاؤ اور لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ کہا کیسے سو جاؤ؟ صبح اگر یہ دانے نہ پیتے تو امیہ بن خلف مارے گا۔ کہا تم سو جاؤ، آج تمہارے دانے پیسے گا تو محمد عربی پیسے گا۔ آج تمہارے دانے، جسے سردار انبیاء کہا جاتا ہے، جسے دو جہانوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں کس غلام کے جا کر حاجت روائی کر رہے ہیں۔ کہا اگر دانے نہیں پیسوں گا تو امیہ بن خلف مارے گا، بخار کی حالت میں مار کھاؤں گا۔ کہا ہے بندہ خدا تم لیٹ جاؤ، صبح ہونے سے پہلے محمد مصطفیٰ تیرے دانے پیس دیں گے۔ سونا مکھڑا دیکھتا رہا، ہائے ہائے ہائے، امیہ بن خلف کا یہ غلام سونا مکھڑا دیکھتا رہا۔ اسے نیند آ رہی تھی پہلے اور وہ یہ شکوہ کر رہا تھا میرا آقا مجھے سونے نہیں دیتا، لیکن مورخین نے لکھا ہے جب اسے میرے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھ لیا تھا پھر نیند اڑتی رہ گئی تھی، پھر بلال کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کہا تم سو جاؤ، ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہارے دانے پیستا ہوں۔ اب لیٹ تو گئے لیکن آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ اب کسی نے کہا بلال کی آنکھ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ یہاں عاشقوں نے جواب دیا جو مصطفیٰ کا چہرہ تک لیتا ہے اسی آنکھ کیسے لگ سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے دانے پیسے، اب سارا واقعہ ہو گیا، دانے پس گئے، چکی چلاتے رہے، صبح کا وقت، اب پہلے ہی دانے پس گئے تھے، بلال حبشی سو نہیں رہے، اب دوبارہ صبح ہو تو میں مصطفیٰ کا دوبارہ چہرہ تکو، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ آپ کے ایک دوست تھے، حضرت بلال حبشی کے دوست تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی جب صبح ہوئی نا تو جا کر چوک میں جب کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ تمام سرداران کفار سارے اکٹھے ہو کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بڑی مزے کی بات اور بڑی ایمان والی بات ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عمار بن یاسر تجھے یہ سارے کیوں مار رہے ہیں؟ سارے سردار، امیہ بن خلف مار رہا ہے، ابو البختری مار رہا ہے، ابو جہل مار رہا ہے، ابو لہب مار رہا ہے، سارے سردار مار رہے ہیں۔ امیہ بن خلف کا جو یہ غلام حضرت بلال حبشی تھے نا، جب امیہ بن خلف مارتے مارتے تھک گیا تو امیہ بن خلف نے بلال حبشی کو بلایا، کہا میں تھک گیا ہوں، اس عمار بن یاسر کو مارو۔ ایمان لانے سے پہلے بلال حبشی عمار بن یاسر کے دوست تھے، پاس جا کر پوچھا اے بندے خدا یہ تم احد احد کہہ رہے ہو اور کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سارے سردار بڑے بتوں کو پوچھتے ہیں، اگر میں عبادت کرتا ہوں تو ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ عمار بن یاسر نے اتنا کہا نا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تم نے کہاں سے سن لیا ہے کہ خدا ایک ہے؟ عمار بن یاسر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا،
तड़प जाएंगे। अम्मार बिन यासिर कहने लगा है बिलाल हबशी जो सारी रात तेरी चक्की पीसता रहा है, उसने बताया है तो खुदा एक होता है। जो सारी रात तेरी चक्की पीसता रहा है उसने बताया है खुदा एक होता है। वो कहता है वहदहू ला शरीका लहू। और उस मोहम्मद मुस्तफा का मुखड़ा देखकर मैंने भी कलमा पढ़ा है। उमैया बिन खल्फ सारे सरदार खड़े हैं, सारे कह रहे हैं बंदेगाने खुदा इसको पकड़कर मारो, ये मुस्तफा का जानलेवा है, ये मुस्तफा का मानने वाला है और मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाला है। और बिलाल हबशी ने झूम कर कहा ओ ये उमर बिन यासिर और मुस्तफा के कलिमा पढ़ा है, उसका तूने मुखड़ा देकर कहा है। हाँ ठठराती रात थी, मैं कांप रहा था। वो मोहम्मद मुस्तफा दूध का प्याला लेकर आए थे, मैं दूध कहां से पीता, मैं खजूरें कहां से खाता, मैं रात भर सोता कहां से। इतना सोना मुखड़े वाला है, मैं उसका मुखड़ा देख कर समझ गया था जिसका मुखड़ा इतना सोना है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अम्मार बिन यासिर तो अकेला कलिमा मुस्तफा का नहीं पढ़ने वाला, आज बिलाल हबशी भी मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाले हैं। लोगों मेरे बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उमैया बिन खल्फ इधर भी जुल्म ढहाता है। सारे सरदार उमैया बिन खल्फ को साथ मिलाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, जो बगावत करने वालों के खिलाफ उठते थे, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा जाता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरम रेत पर दबा कर उधर पत्थर रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती है। लोगों इतना कमाल का इश्क जिसे आशिकों का इमाम कहा जाता है, मेरे मसलक में उसे बिलाल हबशी कहा जाता है। जिसे मुअज्जिनीन का सरदार कहा जाता है, मेरे मसलक में उसे बिलाल हबशी कहा जाता है। और लोगों वो बिलाल जिसे मोटे मोटे होठों वाला कहा जाता था, अरब की सरजमीन पर जिसे कोई बात बिठाता नहीं था, मुस्तफा का कलिमा पढ़ने की देर थी, मुस्तफा ने काबे की छत पे चढ़ा दिया था। अब बिलाल तू अजान पढ़ेगा तो काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ेगा। मुस्तफा ने जब काबे की छत पे चढ़ाया ना तो बिलाल कहते या रसूल अल्लाह पहले अजान पढ़ता था तो काबे को देख के अजान पढ़ता था, अब बिलाल काबे की छत पर है, किसे देखकर अजान पढ़े। मुस्तफा ने फरमाया ए काबे की छत पे बिलाल तू है, आज अजान पढ़ेगा तो मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को देख के अजान पढ़ेगा। आज मुस्तफा आज देख कर पढ़ेगा अजान, काबे की छत पर है। पहले अजान पढ़ता था तो सामने देख के पढ़ता था, आज अजान पढ़ेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देख के पढ़ेगा। और लोगों अजान की ये अहमियत थी, जिन्हें मुअज्जिनीन का सरदार कहा जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत इतनी है, सहाबा आए, सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह बिलाल अजान सही नहीं पढ़ते, बिलाल अजान सही नहीं पढ़ते, ये अशहदु अल्ला इलाहा नहीं पढ़ते, ये शीन को सीन कह के पढ़ते हैं, असहदु पढ़ते हैं। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराकर कहा ऐ सहाबा तुम एतराज कर रहे हो, बिलाल का तलफ्फुज़ सही नहीं है और लेकिन इसकी अजान मेरे रब को भी बड़ी पसंद है, ये पढ़ता अशहदु अल्ला इलाहा है, लेकिन सवाब अल्लाह ताला अशहदु अल्ला इलाहा का अता करता चला जाता है। तो लोग इतनी मोहब्बत उमैया बिन खल्फ मारता रहता। मेरे मुस्तफा जब से बिलाल ने कलमा पढ़ा था ना तो बिलाल पर जब जुल्म होते थे तो मेरे मुस्तफा बड़े गमगीन रहते। सहाबा की मजलिस है, सहाबा बैठे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े गमज़दा है, बड़े गमगीन है। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिद्दीक़ अकबर आए, आकर बैठे, चेहरे पे आसार गमगीन है, खौफज़दा है, गमज़दा है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब चेहरा अनवर सिद्दीक़ अकबर ने देखा ना तो कहा या रसूल अल्लाह आज बड़े परेशान है। फरमाया बिलाल ने मेरा कलमा पढ़ा है, मेरे बिलाल को बड़ी तकलीफ दी जाती है, बड़ी अज़ियतें दी जाती है। सिद्दीक़ अकबर महफिल से उठे,
उन्हीं पांव पर जल्दी से वापस बाहर निकले। सहाबा जान गए कि आज सिद्दीक उठे हैं, बिलाल को खरीद कर मुस्तफा की बारगाह में लेकर आएंगे। अब ईमान फरोज बात है, सिद्दीक अकबर गए, अपने घर जाकर सोना उठाया, जितना सोना था उठाकर अपनी जेब में डाला। उमैया बिन खल्फ के पास गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक तजारत करते थे और अरब की सरजमीन पर बड़ा नाम था। सरदार उमैया बिन खल्फ के पास गए, कहा कि ए बिलाल हबशी को बेचोगे, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। उमैया बिन खल्फ ने इतना मारा था कि हड्डियों का कचूमर निकला, कुछ छोड़ा ही नहीं था, इतना मारा था। कहा कि अब बिलाल का जिस्म बड़ा लागर हो चुका है, इसको गुलाम बनाने की जरूरत क्या है। फरमाया हाँ, बिलाल को बेचना चाहता हो, लेकिन इतने दामों बेचूंगा, बड़ी कीमत लगा दी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोना सारा का सारा निकाल कर उमैया बिन खल्फ की हथेली पे रख दिया। उमैया बिन खल्फ कहने लगा, ए अबू बकर सिद्दीक, मैंने तो ये सोचा था और ये जाना जाता है तुम बड़े कमाल के ताजर हो, आज तूने सौदा बड़ा घाटे का कर लिया है। बिलाल की ये कीमत नहीं थी जो तुमने अदा कर दी है। तो अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा न कमर अच्छा है न फलक पे हलाल अच्छा है, न कमर अच्छा है न फलक पे हलाल अच्छा है, नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हाय हाय हाय, नजर भी ना हो, नजर भी ना हो, अगर देखने वाली आंख हो, दोनों से बिलाल अच्छा है। ए उमैया बिन खल्फ, तुझे पता ही नहीं है बिलाल की कीमत क्या है, मेरे मुस्तफा ने क्या कीमत लगाई है। अबू बकर सिद्दीक खरीद कर मुस्तफा की बारगाह में उठाकर लेकर गए। मेरे मुस्तफा गमगीन बैठे थे, मेरे मुस्तफा का चेहरा हशाश बशाश हो गया। ए सिद्दीक को दुआएं देने लगे, मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू निकल आए। ए सिद्दीक, अल्लाह तेरा भला करे, मेरे आज गुलाम बिलाल को खरीद कर मेरे पास ले आए हो। मुस्तफा ने कुछ अशरफियां देना चाही, कहा कुछ पैसे मेरे भी वसूल कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ जोड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो देकर आया हूं वो भी मुस्तफा के थे, जो पास है ये भी मुस्तफा के हैं, आज तो सारे मुस्तफा के हैं। बिलाल हबशी आ गए, अब मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाले लोगों अब काबे की छत पे चढ़ा दिया गया है। जिसे कोई अरब की सरजमीन पे अपना कुछ बात बिठाता नहीं था, अब उसे काबे की छत पे बिठा दिया गया है। अजान पढ़ाई जाने लगी है, अब हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रही है। लोगों, ये इतना आशिकों का इमाम, जिसे जुल्म सितम की इंतहा करते थे, जिसे गरीब परवर जाना जाता था, मेरे मुस्तफा ने और इस्लाम ने मकाम ये अता किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम अता किया कि फारूक आजम भी अपना सरदार मानते हैं, हजरत अली भी अपना सरदार मानते हैं, अबू बकर भी अपना सरदार मानते हैं, उस्मान गनी भी अपना सरदार मानते हैं। लोगों, ये आम बात नहीं थी, ये बात ये है, आला हजरत ने भी लिखा है और बहुत से मुअल्लिखीन ने लिखा है, ये कमाल फकत इतना था, पहले कुछ और रुतबा था, जो मुस्तफा के कदमों से लिपटने की देर थी, इस्लाम ने इज्जत अता कर दी है, इस्लाम ने रुतबा अता कर दिया है। और लोगों सुनो, मेरे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल क्या था। एक दिन हजरत बिलाल हबशी फजर की अजान दी तो आप गायब हो गए। फजर की अजान देने के बाद कैसे अहले बैत से मोहब्बत करते थे और किस किस के दर की नौकरी करते थे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की अजान दी और गायब हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत पे तशरीफ फरमा है, नमाज का वक्त हो गया है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए नहीं। सारे सहाबा ने बिलाल हबशी की अजान की आवाज सुनी है। मुअज्जिन रसूल जो हजरत बिलाल हबशी ठहरे, सब ने आवाज सुनी है। अब देख रहे हैं कि बिलाल कहाँ गए हैं। अब नमाज का वक्त हो गया है। एक सहाबी उठे इकामत कहने के लिए। मुस्तफा ने कहा अभी नमाज नहीं, बिलाल आएगा तो फिर नमाज होगी। अब हजरत बिलाल हबशी आते हैं, नमाज ताखीर से हुई, अपने वक्त पे नहीं हुई, थोड़ी सी ताखीर से हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बिलाल को आते देखा ना, मुस्तफा ने ये नहीं पूछा कहां से आए हो,
बिलाल आकर अकामत कही तो आका अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर अदा की, सारे सहाबा ने पढ़ी। सारे सहाबा हैरान है कि मुस्तफा ने पूछा, नहीं बिलाल अजान देकर कहां चले जाते हो? मसला तो ये है कि नमाज अजान देकर मस्जिद से बाहर ना जाओ, मस्जिद के अंदर ही रहो। मुस्तफा ने पूछा ही नहीं, बिलाल कहां गए हो? जब सारे सहाबा बड़े हैरान हुए ना, ताज्जुब में पड़ गए, तो आका अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ाने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत दूसरे सहाबा ने पकड़कर बिलाल को मस्जिद के कोने में ले गए। कहा, बिलाल कहां गए थे? कहां गए थे? मुस्तफा ने पूछा नहीं है, नमाज ताखीर से हुई है, हमारा तो ख्याल ये था कि मुस्तफा तुझे डांटेंगे, पूछेंगे कहां गए थे। वो कहने लगे, मैं किसी और जगह नहीं गया था, हसन हुसैन छोटे हैं, एक दिन गुजर रहा था, सैयदा कायनात के दोनों शहजादे रो रहे थे, मैंने मुस्तफा से अर्ज गुजार हुआ कि सारा दिन फातिमा चक्की चलाती रहती है, या रसूल अल्लाह, अजान पढ़ने के बाद नमाज तक वक्फा होता है, मेरा दिल चाहता है आप सैयदा कायनात से कहें, बिलाल अजान देने के बाद आपके घर आ जाएगा, आप पर्दा करके अंदर चली जाना, आप हसन हुसैन को बस देखना, उनकी देखभाल करना, आज से अगर आपकी कोई चक्की चलाएगा तो बिलाल हबशी चलाएगा। मैं किसी और काम नहीं गया था। अजान देने के बाद बड़ा जुमला कहने लगा हूं, इबादत गुजारों के लिए, तस्बीह पढ़ने वालों के लिए, अज़कार वज़ाइफ करने वालों के लिए बड़ा जुमला कहने लगा हूं। बिलाल हबशी ने कहा, मैं किसी और काम नहीं गया था, मैं सैयदा कायनात की चक्की चलाने के लिए गया था। कोई अजान देने के बाद मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वज़ाइफ करता है, तस्बीहात करता है, और बिलाल हबशी का ईमान देखे, बिलाल हबशी का अमल देखे। फरमाया, इबादतें अपनी जगह, कुरान पढ़ना अपनी जगह, वज़ाइफ करना अपनी जगह, अज़कार करना अपनी जगह, लेकिन सबसे आला नौकरी सैयदा कायनात की चक्की चलाना है। सबसे आला नौकरी, सबसे आला नौकरी सैयदा कायनात की चक्की चलाना है। और लोगों, ये वो थे जिन्होंने सैयदा कायनात की नौकरी की है, फिर इस्लाम ने इन्हें तमाम अता किया है। उस वक्त के बादशाहों को कोई नहीं जानता, कैसर किसरा के बादशाहों को कोई नहीं जानता, रोम के बादशाहों को कोई नहीं जानता, लेकिन उस वक्त के अगर किसी को नाम याद है तो बिलाल हबशी का नाम याद है। वजह क्या है? इन्होंने सैयदा कायनात के दर की नौकरी की है, हसन हुसैन के दर की नौकरी की है। आखिरी वक्त आया, मेरे मुस्तफा का विसाल हो गया। अब सारे ये सुनते थे कि अब बिलाल अजान देगा, वो कैफियत तारी हो जाती थी। मुस्तफा के विसाल के बाद बिलाल ने अजान नहीं दी, मदीना छोड़कर शाम चले गए। फरमाया, जब मैं मदीना तैयबा में होता हूँ तो मैं जब देखता हूँ दीवाना बार जहां बिलाल खड़े होते, वो देखकर ये कहते, मेरे मुस्तफा यहाँ खड़े होते थे, मेरे मुस्तफा यहाँ बैठा करते थे, मेरे मुस्तफा यहाँ मजलिस सजाया करते थे। जब ये हाल देखा ना, इतनी हालत कहकर बेहोश हो जाते, इतने अल्फाज कहकर बेहोश हो जाते। लोगों, मेरे मुस्तफा का ये गुलाम मुस्तफा के ज़ाहरी विसाल के बाद मदीना छोड़कर चले गए, शाम चले गए। थोड़ा अरसा गुजरा, मेरे मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, ए बिलाल, ये बेवफाई कहाँ की है? तू तो बड़ा बेवफा था, तू उमैया बिन खल्फ से मेरी खातिर कोड़े खाया करता था, तेरे सीने पे अगर पत्थर रख दिए जाते तो मेरा कलिमा नहीं छोड़ता था। आज मदीना छोड़कर चला गया है। उमैया बिन खल्फ का जुल्म सह लेते थे, मदीना नहीं छोड़ा, मेरा कलिमा नहीं छोड़ा, आज मुझे छोड़कर चले गए हो। उसी रात आंख खुली, उसी वक्त सामान बांधा, मदीना तैयबा की तरफ आए। जब आकर रोज़े अनवर के पास आए ना, सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आए तो मुस्तफा दिखाई नहीं दिए, आंखों से आंसू जारी हो गए। मुस्तफा का रोज़े अनवर देखा ना तो आंखों से आंसू जारी हो गए।
کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ بلال بے وفا ہے، بلال شام کو چھوڑ کر مدینہ آ گیا ہے، آپ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ زاروں کی تار رونے لگے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا کہ شام سے دوبارہ بلال واپس آ گئے ہیں۔ لوگوں سب جب واپس آئے نا، کوئی صحابیہ روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی، سب نے چھوڑ کر، کوئی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، سارے کام چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف سارے آ گئے، ساری گلیاں بھر گئی، کھچا کھچ بھر گئی۔ آج بلال دوبارہ واپس آ گئے ہیں، نماز کا وقت ہوا، سب نے کہا آج اذان دے گا تو بلال دے گا۔ بلال کہنے لگے آج اذان میں نہیں دے سکتا، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بلال اذان دیا کرتا تھا، لیکن مصطفیٰ اذان اس لیے دیتا تھا کہ سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا تھا۔ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا تو مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دکھائی دے گا، تو میں کس لیے اذان پڑھوں؟ حسن و حسین کو بلایا گیا، فرمانے لگے، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا آپ کی بات نہیں موڑیں گے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین نے جب پلو پکڑا نا، کہا اے بلال حبشی وہی اذان سنائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا آپ کی نانی کی نوکری میں کرتا رہا ہوں، آپ کی والدہ کی چکی میں چلاتا رہا ہوں، آپ کو کھلاتا اپنی گود میں میں رہا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات نہ مانو؟ دوبارہ مدینے کی گلیوں میں وہی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، سارے اپنے اپنے گھروں میں جو تھے اور مدینے کی گلیوں میں یہ تھے، سب چیخو پکار کرنے لگے، کہنے لگے کیا حضور آ گئے ہیں، کیا حضور آ گئے ہیں، کیا حضور آ گئے ہیں۔ کوہرام مچ گیا۔ بلال حبشی نے سسکتی آوازوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین کے کہنے پر لوگوں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی، سامنے جب مصطفیٰ کا چہرہ دکھائی نہ دیا تو حضرت بلال حبشی بے ہوش ہوئے، نیچے گر پڑے۔ کہا تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، دوبارہ اذان شروع کی، پھر دوبارہ بے ہوش ہو کر کہے، کہنے لگے اے حسن مجتبی آپ کی بات نہیں موڑ سکتا، اے حسنین کریمین آپ کی بات نہیں موڑ سکتا، لیکن کیا کروں؟ بلال آگے اس لیے جا سکتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا نہیں جاتا، میرا تو عشق یہ کہتا ہے، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے، آگے تب بڑھنا جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لے گا، اب مصطفیٰ کا چہرہ نہیں، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کے در پہ آیا تھا، میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ لوگوں بلال حبشی دوبارہ شام چلے گئے، آخری وقت آیا، حضرت ابو دردہ کے آپ داماد تھے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آخری وقت ہے، تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے مجھے مبارکباد دو۔ وہ داڑے مار کر رونے لگی، آخری وقت ہے اور آپ کو مبارکباد کہاں سے دو؟ آپ تو فوت ہونے والے ہیں، مجھے بیوہ کر کے جانے والے ہیں، آپ کو مبارکباد کیسی ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا میں چلا جاؤں گا، ادھر سے میری روح نکلے گی، وہاں جا کر مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جائے گی، میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ اس کا آخرت میں قرب عطا کر دیتا ہے۔ میں جیا تھا مصطفیٰ کے لیے، میں مرا تھا مصطفیٰ کے لیے، میں نے زندگی بسر کی تھی مصطفیٰ کے لیے۔ آج روح نکل رہی ہے اس حال میں کہ میں مصطفیٰ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جان نکلے گی تو مصطفیٰ کے لیے، ادھر سے جان نکلنے کی دیر ہے، وہاں مصطفیٰ کا قرب ملنے کی دیر ہے۔ لوگوں یہ عاشقوں کا ایمان تھا، یہ عاشقوں کا انداز تھا کہ دن رات زندگی بسر کی ہے تو مصطفیٰ کا غلام بن کے زندگی بسر کی ہے۔ اگر زندگی میں رہے تو صرف مصطفیٰ کا دیوانہ بن کے، مصطفیٰ کا غلام بن کے
یہ عذر پیش نہیں کیا میں غلام ہوں، میں غریب ہوں، میں خدمت دین نہیں کر سکتا، فقط لب پہ ایک جملہ آیا، میں جس حال میں بھی ہوں مصطفیٰ کا عاشق ہوں، مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں، اور جنہیں سید المؤذنین کہا جائے اور مصطفیٰ کی چاہت کہا جائے، وہ فقط یہ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ بھی بلال سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا